బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన 4 గంటలలోపు వైద్యులను సంప్రదిస్తే పూర్తిగా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుందని జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ మాణిక్యరావు అన్నారు. నగరంలోని జీజీహెచ్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది రక్తనాళాల్లో ఉన్న సమస్య ద్వారా వస్తుందని, ప్రధానంగా తలనొప్పి, కాళ్ళు తిమ్మిరులు, చేతులు, నరాలు వణకటం ద్వారా ఈ వ్యాధిని గుర్తించవచ్చు అన్నారు. జీజీహెచ్లో న్యూరాలజీ విభాగం అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని, వారి కృషి అభినందనీయమని తెలిపారు. జిల్లావాసులు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్, న్యూరాలజీ హెచ్ఓడి డాక్టర్ నటరాజ్, డాక్టర్ హరీష్, డాక్టర్ పద్మలత, డాక్టర్ ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. Today is on the occasion of brain awareness, create awareness on this brain stroke awareness. To know the symptoms when the patient comes. As we are doing thrombolysis since April, so we want to create more awareness on golden period. That when the patient arrives in the golden period, that is within 4.5 hours, we should so that we can give a better care to the patient and we can prevent the permanent damage. Is very important after you do this. So with this particular hope, probably we have initiated. Third leading cause of death worldwide and second most common cause of death in India. In India, stroke associated with 28 days from the onset of stroke among the strokes person and come to Bangalore 2.9% and Trivandrum 14%, resulting in hypoxia and eventually necrosis. It may be due to accretion of blood vessel, it's called ischemic stroke, or a rupture of women are more prone to stroke, and the previous history of any previous alcohol and heart disease and physical inactivity and being diagnosis for a stroke express, and the earlier treatment is initiated, the better outcome due to weakness of arm and leg and eyes, have a sudden blurred vision, transient occlusion, or sometimes double vision or hemianopia, or sometimes neurons die. So quick action and knowing the signs of stroke can save lives. What is lost if we don't act fast? The estimate patient, and here it is salvageable tissue, that it is at risk of Especially those who are dealing with this brain stroke, people at the helm of affairs, that is the casualty, they should note the importance of this particular the thrombolysis. So this is what I have started in probably 23 when I am the superintendent of KGH. We have started a stroke unit, 8-bedded ICU, and before that I just inquired from the Department of General Medicine and Neurology, what is happening to this particular stroke patients? How many days after you are giving this particular thrombolysis? And the answer is 5 days. So 5 days we have lost everything. 5 days we have lost it. So I called the neurology department at the time. What exactly you want from my side to initiate the therapy in the first hour? They said we want 8-bedded ICU with all ventilators, everything. So for the first time, probably after 20 years, because they have been requesting the successor superintendents and all that. So I thought we should make a beginning. So 8-bedded ICU was given at the neurology department, and I instructed the general medicine department, once the case arrives at the casualty, it should straight away, I requested the neurology department to see that particular case within 1 hour, within the first hour, and it should be shifted to the neurology department. Then only the justification will be done. There is no point in keeping this particular the case
to be seen by the general medicine followed by neurologist. No, a stroke comes, the PG or concerned the physician will be there in the casualty. It should directly go to the neurology department to the ICU. So within 1 hour the thrombolysis, after excluding the bleeding diathesis and all that, should be initiated. This is what this entire program is meant for. So this is what we have to probably in Ongole also. I request the General Medicine HOD Padmalatha and the team, and also the casualty medical officers. It is inhuman and criminal to see somebody with a crippling paralysis, with the availability of this particular thrombolysis procedure. So what I request Padmalatha and team and also the neurologist, straight away you should intervene in the first hour and try to demonstrate. The corporate people, they are demonstrating after the patient comes with a paralysis. స్ట్రోక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్, న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. దీనిపైన పేషెంట్లకు అవేర్నెస్ కలగజేయాలనేది మా ఉద్దేశము. అసలు స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి, రక్తనాళాలు బ్రెయిన్లో గడ్డగట్టడం కానీ చిట్లిపోవడం కానీ ఈ రెండు వల్ల వస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ సెల్స్కు బ్రెయిన్లో సెల్స్కు ఆగిపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కొన్ని లక్షల మంది భారతదేశం యావత్తులో కొన్ని లక్షల మంది సంవత్సరానికి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీటిలో భాగంగా మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్యాకిల్ చేసి, అండ్ ఆ గోల్డెన్ అవర్ అని ఒక అవర్ ఉంటుంది, ఆ పీరియడ్లో మనం అప్రోచ్ చేసి పేషెంట్ తీసుకొని వైద్యం ఇచ్చినట్లయితే అందరూ బాగుంటుంది. ఇది ముందరగా తలకాయ నొప్పి రావడం కానీ, 1 hour సైడు వీక్నెస్ ఉండడం కానీ, మాట సరిగా రాకపోవడం కానీ ఇవి స్పష్టంగా తెలుస్తుంటాయి. అంటే అప్పుడే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి పని చేసుకోవాలి. వచ్చిన తర్వాత సిటీ స్కాన్ కానీ, ఎంఆర్ఐ కానీ రకరకాల పరీక్షలు చేసి వాళ్ళు చేసుకొని మనం వైద్యం అందించి చాలామంది పేషెంట్లను ఆపరేషన్ ద్వారా నయం చేయొచ్చు. దీనికి న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్, న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ కృషి చేస్తున్నారు, అంతే కదా. న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ వండర్ఫుల్ బర్హోల్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇమరేజ్ అయినప్పుడు ఉన్న స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది స్కల్లో, ఎప్పుడైతే రక్తం దాంట్లో వస్తుందో స్పేస్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది, అప్పుడు హెడ్ఏక్ అని వస్తుంది. వీళ్ళు ఒక రంధ్రం వేసి ఆ రక్తం అంతా బయటకు వచ్చేటట్లు చూస్తారు, దాన్ని బర్హోల్ సర్జరీస్ అంటారు. రకరకాల సర్జరీస్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డిపార్ట్మెంట్. స్ట్రోక్ అనేది చాలా ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, సరైన టైంలో రాకపోవడం, అదేదో నిధుల్లో పట్టేసింది అనుకోవడము, కాలు తిమ్మిరి అనుకోవడము, దానివల్ల చాలా నష్టం జరిగిన తర్వాత వస్తుంటారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్కి రక్తం సరఫరా కాకపోవడం ఒకటి, రక్తనాళాలు బ్రేక్ అవ్వడం. సో ఇది చాలామందికి తెలియదు, చిన్న అనుకుని వదిలేస్తుంటారు. ఆ రక్తం గడ్డగట్టిన దాన్ని కరిగించేదానికి మందులు ఉన్నాయన్నమాట. 4 గంటల లోపల వచ్చామంటే వాళ్ళని కరిగించే మందులు ఉన్నాయి మనకు, క్లియర్ అయిపోయి మామూలు సైజుకి రావచ్చు. ఎక్కువగా ఇది ఏంటంటే 50 ఏళ్ళ వయసు వరకు వస్తుంది అనమాట. సో 50 ఏళ్ళ వయసులో అంటే కుటుంబ యజమాని అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు మంచంలో పడిపోయి చనిపోతే కుటుంబం అంతా రోడ్డు మీద పడుతుంది. కాబట్టి ఈ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు సార్ చెప్పారు ఇంతకుముందు, కాలు చేతి తిమ్మిరి రావడము, సచ్చిపడ్డము, చూపు మందగించడము, బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చిన వెంటనే 4 గంటల లోపల కానీ రాగలిగితే హాస్పిటల్కి రక్తం గడ్డగట్టిన దాన్ని స్కాన్లు చేసి కరిగిస్తే వాళ్ళు నార్మల్గా అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ తెలియక చాలామంది టైం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి ఇది మన ప్రజలకు తీసుకెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళని ఇట్లాంటి సమస్యలు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తే మామూలుగా వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ వచ్చేదానికి చాలా అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు, కానీ ఆరోగ్యాన్ని నమ్మకంగా కాపాడే స్థానం ఎక్కడ? ఇది ఒంగోలులో మీకు దగ్గరగా మన వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కేరింగ్ యువర్ లైఫ్ 54 ఏళ్ల విశ్వాసంతో ఇది ఒక హాస్పిటల్ కాదు, ఇది ఒక విశ్వాసం. 3 తరాలుగా వేలాది కుటుంబాలను ఆరోగ్యంగా నిలిపిన ఆదరణ. మా నిపుణుల వైద్య బృందం మా దగ్గర అనుభవం కలిగిన బృందంలో అందించే సేవలు న్యూరో సర్జరీ, జనరల్ మెడిసిన్, డయాబెటీస్, పల్మనాలజిస్ట్, జనరల్ సర్జరీ, ఆప్థమాలజీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్,
ఈఎన్టీ, పీడియాట్రిక్స్, డెంటల్ సర్జరీ, అనెస్థెషియాలజీ, గైనకాలజీ, కార్డియాలజీ, ఎమర్జెన్సీ మరియు క్రిటికల్ కేర్. ఒంగోలులో ఆరోగ్యానికి ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమవుతుంది. వెంకటరమణ ఐ హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడింది. కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేక పరిష్కారంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా వైద్యం, క్యాష్లెస్ సేవలు, మెడియాసిస్, స్టార్, GHPL, ఆదిత్య బిర్లా, బజాజ్ అలియన్స్ మరియు ఇతర ప్రముఖ హెల్త్ స్కీమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా నిధి అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిరునామా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా, కర్నూలు రోడ్, ఒంగోలు. ఫోన్ నంబర్ 08592282623, సెల్ నంబర్ 9100679099. ఐ హాస్పిటల్ నంబర్ 9866484770. వెబ్సైట్ www.venkatramannursing.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/pkrnh. వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్, 3 తరాల విశ్వాసం, నూతనతతో కూడిన సేవ. మేము కేవలం చికిత్స చేయము, మేము శ్రద్ధ వహిస్తాం, పరిరక్షిస్తాం. సేవ చేయడం మాకు ధ్యేయం.